सत श्री अकाल जी। मैं लवप्रीत कौर हाज़र हाँ जी हरपाल सिंह पाला द्वारा लिखी गई कहानी लैके आओ आपां शुरू करते हाँ। शुरू करन तो पहलां वीडियो नूं लाइक कर दिओ ते चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लिओ। जा दफ़ा हो किते मर जाके बालन लिया के फूक दूँ तैनूं। गुस्से नाल भरे हुए रमेश ने अपने 70 साल के बजुर्ग पिता केवल राम नूं घड़ीस के घरों बाहर कढ मारिया ते दरवाज़ा लगा लिया। केवल राम ने आसा पासा देखिया। रात के 11 वजे सन। दसंबर का महीना धुंध नाल चारे पासे सन्नाटा पस रहा सी। केवल राम रो रहा सी। उसने उठ के मसां कपड़े झाड़े कुछ देर बाहर खड़ा रहा। हौली हौली दरवाज़ा खड़काया पर अंदरों कोई ना बोलिया। अंदरली लाइट बंद हो गई। केवल राम ने अपने अथरू पूंजे ते हौली हौली लंगड़ाउंदा होया सामने बने मंदिर के बरांडे ते लगे बैंच ते जाके बैठ गया। आंढ गुआंढ के घर दीआं लाइटां भी जगियां पर कोई बाहर ना आया। असल 'च केवल राम नाल ये बदसलूकी कोई पहली वारी नहीं सी हुई। उसका इकलौता पुत्र रमेश कई बार उस नाल कुੱਟਮਾਰ कर चुकिया सी। उसनूं घरों कढ चुकिया सी। रमेश नशे का आदी सी। केवल राम की घरवाली की मौत हुई नूं अजे 1 साल होया सी कि रमेश की घरवाली भी रमेश नूं छड्ड के चली गई। ओह उस नाल भी रोज़ शराब पी के कुੱਟਮਾਰ करदा। केवल राम की जिंदगी इस वक्त नरक सी। ना रोटी का कोई हीला ना रहन नूं छत। कुछ देर केवल राम मंदिर के बाहर बरांडे 'च बैठा रहा। वो ठंड नाल कंब रहा सी। इन्ने नूं मंदिर के गेट का छोटा बूहा खुलिया ते उत्थों मंदिर का मेन पुजारी निकलिया। ये सी पंडित अशोक चंद जो कि केवल राम के बचपन का साथी सी। वो आया ते बोलिया, केवला अज की होया? केवल ने उस वल देखिया पर कुछ ना बोलिया। वो रोंदा रोंदा चुप कर गया। चल आ जा अंदर चल, बहुत ठंड आ, उसने लोई केवल राम नूं दिंदे होए कहा। पंडित अशोक भी बजुर्ग सी। उसने हौली हौली केवल राम नूं उठा के अंदर लै गया ते अंदर कमरे 'च जाके उसनूं बैड ते पा दिता। रजाई भी दे दिती। केवल हजे भी कंबी जा रहा सी। रोटी खाधी कि नहीं? कित्थों खाधी होनी आ? पंडित अशोक ने अपने किसी चेले नूं आवाज़ लगाई ते वो रोटी पा के ले आया। उसने बड़े प्यार नाल ते धक्के नाल केवल राम नूं रोटी खिलाई। केवल ने भी बड़ी मुश्किल बुरकियां अपनी गले 'चों लंघाइयां। जिद्दां किद्दां रात लंघी ते अगली सवेर हुई। पंडित अशोक ने जद तड़के उठ के देखिया तां केवल राम बिस्तरे ते है नहीं सी। उसने सारे मंदिर 'च पता करवाया पर केवल राम किते भी नहीं सी मिलिया। पंडित अशोक ने सोचिया कि शायद अपने घर चला गया होवेगा क्योंकि पहलां भी अक्सर इसी तरह हुंदा आया है। केवल राम स्टेशन ते आके बैठ गया। वो भुखा भाणा उदास जहे चेहरे नाल पता नहीं कदों दा आउंदियां जांदियां ट्रेनां नूं देखदा रहा। हज़ारां लोग लंघ रहे सी। सब अपनी अपनी मंजिल ते जाण लई काली सी। किसे नूं कि कोई मतलब नहीं सी किसे नाल। केवल राम पुराणियां यादां 'च खो गया। किवें एक बार उसने अपने बेटे रमेश नूं छोटे हुंदे सिगरट पींदे फड़ लिया ते उसदे थप्पड़ मार दिता सी। उसदी घरवाली उस नाल किन्ना लड़ी सी ते रमेश गुस्से होके घरों भज गया सी। किन्ना चिर उसनूं सारे शहर 'च लभ्या अते बाद 'च ओह इसे स्टेशन तो लभा सी। ओह मसां मसां रमेश नूं मना के घर लैके गए पर अज इन्नी मार खाण तो बाद भी उसनूं कोई मनाउण नहीं आया, ना ही कोई उसनूं लभण आया। केवल राम सोची पै गया कि माँ बाप बच्चिਆਂ ਲਈ की नहीं करदे पर बच्चे माँ बाप ਦਾ सब कीता कराया भुल जांदे ने। चाचा ओ चाचा। केवल राम एकदम वापस अज दे दिन 'च आ गया। उसने देखिया ये उसके गवांढी का मुंडा राज है जो कि शहरों वापस आया सी। की होया चाचा, इन्नी ठंड 'च इत्थे बैठे हो? बस बेटे कुछ नहीं, किसी ने आउणा सी, उसकी उड़ीक कर रहा सी। केवल राम ने अपना दर्द लुकाउंदियां कहा पर राज नूं पता सी कि केवल इत्थे क्यों बैठा है। उसने भी जाहिर ना होण दिता। केवल ने हल्की जही लोई लई हुई सी जो कि उसके मंदिर वाले दोस्त ने उसनूं दित्ती सी। चलो कोई ना, आ जैकेट पा लो, ठंड लग जू, तुसीं तां बूट भी नहीं पाए, चलो घर चलदे हाँ। राज ने कोशिश की कि केवल नूं अपने नाल लै जावे पर केवल ने उसकी गल ना मन्नी। वो कहंदा मेरे पैर 'च इन्फैक्शन है तां बूट नहीं पाए मैं। राज ने बहुत कोशिश की पर केवल अज वापस घर जाण दे मूड 'च नहीं सी। उसका दिल टुट चुका सी। ਉਹ इत्थों दूर चला जाना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ मर जाना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ। राज वर्गा कावल लड़का देख के
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਅਣਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ। ਅਖੀਰ ਕੇਵਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਟੀ ਸਟਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਾਕੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਕੇਵਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਤਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਠੰਡ ਨਾਲ ਠੁਰ-ਠੁਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਰਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਸਲ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਔਲਾਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੈਗੋ ਚਲਾਉਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਕੈਮ ਹੋ ਜੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈਏ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ। ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਇਆ, ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਵੀ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਸਰਾ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਵਲ ਦਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁੰਡੀ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਤੁਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੇਵਲ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬਸ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਵੀਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਮੇਸ਼ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਤਵੀਰ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਵੀਰ ਹੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਾੜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਵਧੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਹਿਲਾਇਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਸਟੈਚਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪਈ। ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕੇਵਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਦੇਰੀ ਲੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਰਮੇਸ਼, ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ? ਕੇਵਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਮੇਸ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਪਰ ਆ ਪੁਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਛਾਣਿਆ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ? ਕੇਵਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾਈ। ਹਾਂ। ਮਸਾਂ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਜੋੜੇ ਆਪਣੀ ਥਲਾਉਂਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ, ਮਾफ़ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।